नमस्कार, मु सुचिस्मिता साहू सामंत। आसंतु सुनिबा चतुर्थ श्रेणी पाठ्यक्रमर एक सुंदर कहानी राजांको नूतन परिच्छद। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए देशरे जड़े राजा थिले। प्रतिदिन गोटिए गोटिए नूतन पोशाक पिंधिबा थिला तांकर प्रधान शौक। से जे भल शासन करुछंती अथवा भलरे प्रजापालन करुछंती एकथा केही न कही बरं कहंती राजा आज भल पोशाक पिंधिछंती। नूतन परिच्छद पाई राजा एक प्रकार पागल होई पड़िथिले। थरे से घोषणा कले जे जेउ कारीगर तांको पाई संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि पारिबो ताकु से 1,000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देवे। ए संवाद शुणी दुई जण सठ अर्थ लोभरे राजांक सम्मुखरे जाई उपस्थित होई कहिले, महाराज आम्भे संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक आपणक निमंते प्रस्तुत करिदेबु। से भली पोशाक आजि पर्यंत केही देखि नथिबे। से हेबो एक अद्भुत पोशाक। तार एक विचित्र गुण हेउछि जे जेउ लोक बुद्धिहीन एवं निजर आसनर अयोग्य ताहार चक्षु से वस्त्र आदौ देखाजिब नाही। राजा भाविले यह निश्चय एक अद्भुत परिच्छद हब। से कारीगर दुई जन को पचारिले एपरि एक परिच्छद तैयारी करिबारे केते अर्थ खर्च हेबो। सठ दुहे जेउ परिमाणर रेशम सूता स्वर्ण जोरी मोती माणिक्यर हिसाब देले ताहा शुणी राजा अधिक आनंदित हेले। से भाविले एभली मूल्यवान पोशाक तो मो भंडार नाही। तेणु से कारीगर दुही को कहिले आज 15 दिन मध्यरे एही पोशाक संपूर्ण करी आंभ को देव। एही मूल्यवान पोशाक पिंधि आमे एथर आम जन्मदिन पालन करिबु। सठ दुई जन तंत पाखरे बसी वस्त्र चयनर छलना कले। राजभंडार को जेबे रेशम सूता स्वर्ण जरी मणिमाणिक इत्यादि पाइले से सबको लुचाई रखिले। दिन राति तंत पाखरे बसी मिछरे बयन करबा भली अभिनय कले। दिन को दिन से दुहे राजभंडाररू अधिक परिमाणर स्वर्ण जरी और मणिमुक्त इत्यादि मिलिला। एही अद्भुत वस्त्र देखिबा पई राजांक मनरे क्रमे आग्रह बढ़िला। किंतु तांकर मने पड़ीगला जे कारीगर दुहे कहिचंती नित्यांत बोका एवं अयोग्य व्यक्ति को ई पोशाक देखाजिब नाही। तेणु से प्रथमे तांक प्रधानमंत्री को पठाइले। सेतेबेलकु एही अद्भुत वस्त्र विषय रे राज्य सारा प्रचार होई गलानी। प्रत्येक लोक राजांकर जन्मदिन पालन को अपेक्षा करी रही थांती। प्रधानमंत्री जाई देखिले कारीगर दुहे वस्त्र बयन रे व्यस्त, अथच तंतटी शून्य, एथिरे कौनसी वस्त्र नाही। से भाविले मु तो कहीं सूताखियटीए मध्य देखा पाऊ नहीं। तेबे कौन मु बुद्धिहीन ओ प्रधानमंत्री पद पाई अयोग्य। मंत्री चिंतामग्न होई पड़िबार देखि जड़े सठ कहिला, प्रधानमंत्री महोदय ए वस्त्रटी आपणक पसंद को किपरि आसुछि। तापर ई शून्य तंतरे आंगुली देखाई कहिला, एठारे ई रंगटी किपरि मानुछि। सेठारे जो स्वर्ण जरी दिया जाइछि एवं ता पाखरे जो मुक्ता माणिक्यर कणिका गुड़िक खंजा जाइछि ताहा आपणक मन को पाउछि तो। प्रधानमंत्री बड़ चिंतारे पड़ीगले। से जदि कहिबे जे किछि देखि पारु नाहंती तेबे से जणे बोका और निज आसन पाई अयोग्य बोली प्रमाणित हेबे। राजा हुए तो यह जानी तांको प्रधानमंत्री पदरु तोड़ी देबे। तेणु से मध्य छलना करी कहिले, निश्चय निश्चय यह एक चमत्कार पोशाक। राजांको देह को यह खूब मानिबो। एहा परे से राजांको निकट को फेरी आसी सेई कथा कहिले। राजा एथर तांको प्रधान विचारपति को पठाइले। तांकर मध्य सेई अवस्था हेला। से तंतरे कोनसी वस्त्र न देखि विचारिले, कौन मो प्रधान विचारपति भावरे केतेबेले मामलार विचार करी तार समाधान करिछि। न्याय विचार पाई समस्तଙ୍କ द्वारा प्रशंसित मध्य होइछि। मु तेबे कौन बुद्धिहीन विचारपति पद पाई अयोग्य? काहे मु तो कोनसी वस्त्र देखि पारु नाही। से तांकर दुर्बलता लुचाइबा पाई राजांक पाखरे आसी जणाइले,
ମହାରାଜ, ଏହି କାରିଗର ଦୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତନ୍ତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ଛଳନା କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ କେଡ଼େ ମନୋହର ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ତେବେ କ'ଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ, ସବାସ୍ ସବାସ୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛରେ କହିଲେ, ବାଃ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଶଠ 2 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ 2 ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ଠକ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଠକି ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହି କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ସୌଖିନ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମମତା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଶଠ 2 ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଛୁଇଁଦେଲେ ସୁନା ପାଲଟେ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ମିଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଧନଶାଳୀ ରାଜା। ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସଉକ। ତାଙ୍କ ଭଳି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଆଉ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଆହୁରି ସୁନା ପାଇବାକୁ ଲାଳାୟିତ ଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, କୁହ ରାଜା, ତୁମର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ଏମିତି ବର ଦିଅ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବି ସେ ସୁନା ପାଲଟିଯିବ। ଦେବୀ ରାଜାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ଏଥର ରାଜା ନିଦରୁ ଉଠି ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେବୀଙ୍କ କଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ଲାସ, ଥାଳି, ଟେବୁଲ ଆଦିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଗଲେ। ସତକୁ ସତ ସେସବୁ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାହି ଯାଇଥାଏ। ରାଜା ଖୁସିରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ପୋଷା ବିଲେଇଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁସିରେ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ରାଜା ତାକୁ ଆଉଁସି ପକାଇଲେ। ବାସ୍, ବିଲେଇଟି ବି ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ସୁନା ବିଲେଇଟି ପାଇ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଲା, କାରଣ ବିଲେଇଟିର ଜୀବନ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଉଦ୍ୟାନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ସୁନ୍ଦର ମହକରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ରାଜା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲେ। ସେହି ଫୁଲଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ସେ ତାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ। ହାୟ, ସେଇଟି ଥିଲା ବାସ୍ନାହୀନ। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଜଗ୍ରୁ ପାଣି ଢାଳିବା ମାତ୍ରେ ଜଗ ସହ ଗ୍ଲାସ ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ତେବେ ସେ ପିଇବେ କ'ଣ? ମନ ଦୁଃଖରେ ଟେବୁଲ ଉପରୁ
ଗୋଟିଏ ଆପେଲ ଆଣି କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପରି ରଡ଼ କରି ଶବ୍ଦଟିଏ ହେଲା। ଓହୋ ଚିତ୍କାର କରି ରାଜା ମିଦାସ ଦେଖିଲେ ଆପେଲଟି ସୁନା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହାୟ ହାୟ, ସୁନା ଆପେଲ କ'ଣ ଖାଇ ହୁଏ? ତେବେ ତାକୁ ତ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭୋକ। ସେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ତ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ ତାହା ସୁନା ପାଲଟି ଯିବ। କ'ଣ କରିବେ? ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ରାଜା ଖୁସିରେ ତାକୁ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ମାତ୍ର ହାୟ, ତାଙ୍କର କୁନି ଝିଅଟି ସୁନା ପାଲଟି ଗଲା। ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ରାଜା ମିନ୍ଦାସ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଟିଆଁ କରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କେଇ ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷା ଜଳ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ଦୟାମୟୀ ଦେବୀ, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ସୁନା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦିଅ। ତୁମର ସେ ବରଦାନ ଫେରାଇ ନିଅ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଦେବୀ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମର ସୁନା ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛ ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ଏଣୁ ମୋର ବର ଫେରାଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ରାଜା ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଜୀବନ ପାଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ରାଜା ଖୁସିରେ ତାକୁ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ସେ ତୋଳିଥିବା ଗୋଲାପଟି ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ୍ନା ବିତରଣ କରୁଛି। ସେ ଗ୍ଲାସରୁ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲେ। ଆପଲ ବି ଖାଇଲେ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜା ମିଦାସଙ୍କ ମନରୁ ସୁନା ଲୋଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।